गंजाम जिल्ला रे पुणी एक विभत्स हत्याकांड जहाँ सारा राज्य को दोहलाई देछि। गोलंथरा थाना अंचल सिंगाबाड़ी ग्राम रे रविवार राति रे जने व्यक्ति को दुर्बृत्त माने खंडरे हाणी हत्या करिथिबा अभियोग होईछि। मृत व्यक्ति जनक हेउछंती दिलीप पात्र, जे जने भारतीय जनता पार्टी रो कर्मी थिले। नजर पकांतु, ए हेउछि गंजाम जिल्लार गोलंथरा थाना अधीन रे थिबा सिंगाबाड़ी ग्राम। रविवार राति प्राय 11टा समय एक अति भयंकर घटना एठारे घटिछि। सूचना अनुसार सिंगाबाड़ी ग्रामर दिलीप पात्र निज घरे थिबा बेले 4 ରୁ 5 जन दुर्बृत्त तांको घरे पसि आसिथिले। पूर्व शत्रुता को केंद्र करी दुर्बृत्त माने दिलीप सह जुक्तितर्क करथिले। एही जुक्तितर्क उग्र रूप धारण करिथिला एवं घरर बारंडारी दुर्बृत्त माने दिलीप को खंडारे आक्रमण करथिले। एही आक्रमण एते विभत्स थिला जे दिलीप को मुंड और गंडी अलगा होई जाइछि। अत्यधिक रक्तस्राव हेतु दिलीप को अवस्था गुरुतर होइथिला। खबर पाई गोलंथरा थाना अधिकारी विवेकानंद स्वाई और अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल रे पहुंचीथिले। परिवार लोके और पुलिस दिलीप को उद्धार करी ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रे भर्ती करिथिले, किंतु सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करिथिले। कौन है मत रात 10 फोन कॉल आसला तो भाई किए बाड़ दे आसे शीघ्र बोलिकी जन फोन मत कह मुझे जाकि देखला से रक्त जोड़ गोटे अवस्था पड़ी सेन्स ना डाकिलु कि शुणिलानी एम्बुलेंस फोन करके आसिलु रात पुलिस वाला रिसीव कले कल आम जवान मान कर घरे भंगा भंगी बाहर रही जहाँ देखिलु केते आस्ती कौन होती आम जानी सन्देह तो मुझे किसी ना सी किसी विषय मत कहनी कि मुझे विषय भाई छोट मोट व्यवसाय कर किसी खबर पाइनी कि मुझे जानी ना किसी कहनी से विषय मत किसी जनईनि कहनी के एका रोला तार 2 वर्ष होता सी सिंगल निज घर रोला आम पढ़ापढ़ी मोर पिला मु ब्रह्मपुर आसिक रोली 5-7 आईन अनुसार कठोर कठोर। एही घटना पूर्व शत्रुतारू घटिथिबा जଣା पड़िछि। अभियुक्त माने घटना परे फेरार होइछन्ति। एही घटना गंजाम जिल्ला रे चांचल्य सृष्टि करिछि। गत किछि मास ହେଲା जिल्ला रे हत्या और गण बलात्कार परि घटना वृद्धि पाउछि, जहाँ स्थानीय लोकंक मध्यरे भयर वातावरण सृष्टि करिछि। दिलीप पात्र जणे बीजेपी कर्मी थिले, जेउंथिपाई एही घटना को राजनैतिक दृष्टिकोणरू मध्य देखा जाउछि। पुलिस एही घटनार तदंत आरंभ करिछि एवं अभियुक्त माननकु धरिबा पई विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ जारी रखिछि। गंजाम जिल्ला रे एभली घटनार पुनरावृत्ति रोकिबा पई प्रशासन केउ पदक्षेप नेउछि ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। हमर गोलंतरा थाना एरिया रे सिंगबाड़ी गाँ अछि, से गाँ रे गोटे रिपोर्ट हेछि जने दिलीप पात्र तांकू किछि नजना लोक घर भितर पसी ताकू हानि की मर्डर करछन्ती बोली अभियोग दैछन्ती। तांकर बाई से दिलीप पात्र को जते कि हमकू एबे पर्यंत जाना पड़ुछि गाँव रे किछि लोक तार पूर्वतन शत्रुता किछि एनिमिटी नै कि ताकू हानि की मारिछन्ती बोली जाना पड़ुछि। वर्तमान हम पाखे किसी एविडेंस अच्छी जो संदेह जा उपरे अच्छी से गार नहंती फेरार अच्छी से खूब शीघ्र धरला कौ कारण एक्जाक्टली है कौन पर्सनल एनिमिटी पूर्वतन शत्रुता कौन थिला से सब तदंत जाना वर्तमान जहाँ जाना पड़ी 2 लोक कि 2 ରୁ अधिक लोक भी थिले बोली जाना पड़ी जे मेन जो 2 लोक जहाँ आम पाखे चौका पर अच्छी से धरला फर्दर इन्वेस्टिगेशन से घर भितर थिले माने गाँव गोटे भोजी होता डीजे गाड़ी चलता से डीजे गाड़ी गला ये घटना घटी बोली किसी एविडेंस आम पाखे अच्छी। सो
କିଛି ଲୋକ 2 ଲୋକ ପାଖାପାଖି 2 ଲୋକ ଥିଲେ 2 ଲୋକ ଭିତରେ 11 ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ବାହାରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ହାଣିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜଣା ପଡିଛି। ଆମର ଏଫଆଇଆର ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱେରି ସାରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଚାଲିଛି ଏନକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ। ଆମେ ଆମର 3ଟା ଟିମ୍ ଫର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଡିଏସପି 2ଟା ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 3ଟା ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆକେଶ ମାନ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଖଣ୍ଡାର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ନା ଖଣ୍ଡାର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ। ଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଛି। ଏ ସମୟରେ ଏମାନେ ଘରେ ଯାଇ ଜିନିଷ ଡେଲିଭରି ଦବା ନାଁରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଖଜୁରିଆରେ ଏମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେଠି ଯିବ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଏମାନେ ତା ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ 2-3 ମାସର ଦରମା ଦେଲେ। ଏମାନେ ଦରମା ମିଳୁଛି କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ଫୋନ କୁ ଆଉ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। କମ୍ପାନୀ ବି ଫୋନ କରି କହିଲା ଯିବ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଲୋନ କରୁଛି। ଏମାନେ ହଠାତ୍ ଶୁଣି ଛାନିଆ ହେଇଲେ, କହିଲେ ଟଙ୍କା କୁଆଡୁ? ଆମେ ତ ଲୋନ ଉଠେଇନୁ, ଜାଣିନୁ ଆମ କୁଆଡେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଡିପୋଜିଟ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ କାମରୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦରମାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ, ଏକ ତ ବେକାରୀ, ତା ବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣ ବୋଝ, ଏମାନେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କୁଆଡେ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଏସପି ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାହୁତି ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଠକେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଖଟେଇଛି। ଖଟେଇବାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନି, ଓଲଟା ଆଙ୍କ ନାଁରେ ବାକି କରିକି ଛାଡିଛି ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀ। ଏ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଏମାନେ ସେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମୋ ନାଁ ଏମ ଶୁଭମ ଦାସ। ଆମର ଖଜୁରିଆ ପାଖରେ ଗ୍ରୋସରୀ ହବ ଅଛି। ସେଠି ଆମର ସେକ୍ସନ ହଉଛି ଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯିଏକି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି। ସେଟାର ମୁଁ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି। ସେଥିରେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ 30 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ। ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ 4-5 ମାସ ଯାଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଛାଡିଲା। ତାପରେ କହିଲା କି କର୍ମା ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ସେଥିରେ ତମକୁ ପଇସା ଆସିବ। ମୋ ଦରମା ହଉଛି 27,000, ବାକି ପିଲାଙ୍କର ଅଛି 15,000 ଦରମା। କିନ୍ତୁ ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ କର୍ମା ଲାଇଫ ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଲାରୀ ଆସିବ ବୋଲି ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଫଟୋ, ଯୋଉଟା କି ଲାଇଭ ସେଲ୍ଫି ନେଲା ସେ ସବୁ ଦେଲୁ। ସେଥିରେ ମାସେ 2 ମାସ ପଇସା ବି ଆସିଛି ଆମ ସାଲାରୀ। 3 ନମ୍ବର ମାସ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସେଥିରେ ଆମ ଲୋନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସେ ଲୋନ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କି ମୁଁ ସୁପରଭାଇଜର, ମୋ ନାଁରେ 75,000, ବାକି ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ 25,000 କାକା ନାଁ ଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତ ନାଁରେ 50,000 ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। 3 ମାସ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, 3 ମାସ ପେମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ମାସ ହେଲା ଏବେ ବାଉନ୍ସ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲୁ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ କରିବେ ବୋଲି ଏବେ ମାସରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆମକୁ ଆମ ଅଫିସ ଯୋଉଟା କି ଖଜୁରିଆ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ସମସ୍ତ ଆମ ଗ୍ରୁପରୁ ରିମୁଭ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ତମକୁ ଆମେ ଏଲାଉ କରୁନି, ତମ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦେଇନି। ଆମେ 5 ମାସ ହେଲା ପଇସା ପାଉନଥିଲୁ। ପିଲା ତ ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଇସା ଆଣିବାର କାମ କରିକି ସେ ପଇସାକୁ ପିଲା ନେଇକି ନିଜ ସାଲାରୀ ବାଣ୍ଟି ହେବାର। 5 ମାସ ହେଲା ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ମାସ ବି ହେଇନି। ଏବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆମର ଥିଲା। ସେଦିନ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦବ, ପିଇବାକୁ କିଏ ଦବ? ଏଇଠି ଏବେ ପାଖାପାଖି 25 ପିଲା ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି। କାମ ବି ଛାଡି ଗଲେଣି ବହୁତ ପିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଦେଖୁଛି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ ତ କାମ ଚାଲୁ, ଆମର କମ ଏବେ ଯାଏ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ନାଉ।